Hello students, good afternoon. So today let us discuss the principles of inheritance. So very important chapter point of your both board examination as well as your NEET examination, even CET examination also. Okay, see this plant I think very clearly you can see the pea plant. And this only Mendel worked a lot. So Mendelian principles, Mendelian inheritance, everything that explain on that is the garden pea plant. So let us see few characters. Before that I explain the things I want to say. Nanli ondashtu synopsis anna nimage explain ಮಾಡ್ತಾರೆ. I think that's a better thing. Synopsis ಅನ್ನು explain ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ, ಬಟ್ ದರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಜಾಗವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. This helps. It helps you people to attend both board examination as well as your NEET examination. Okay. So then let us see. There is a word. What is genetics? I want the question. Bandre ಏನು answer ಮಾಡ್ತೀರಾ? Genetics. So it's a very simple answer. Is it or not? So it is you can say ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. It's a branch of biology which deals with the study of inheritance and variation. Is it or not? So book ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Deals with the inheritance as well as the variation of character from parents to offspring. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೆನ್ ಆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ಗೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಉಂಟು. ಸಿ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಾಜೆನಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗುವಾಗ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? That means whatever the character you have, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಂಟೋ ಅದು ಯಾವುದು ನಿಮ್ದಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್, ಅದರ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೆಂಡಲ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ there are some differences also there. No, you are not looking same like that of your parents. You will never resemble completely any one of your parents. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆನೂ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಲೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಹೋಲೋದಿಲ್ಲ. What is that? It is called variation. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ there is a chance for variation. So what is that variation? The degree by which progeny differ from their parents. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ, this is what you call variation. Agar genetics only two things are there. Number one, inheritance. Second one, variation. Again, a variation you want to explain much more things. There are two types of variations are there. One is environmental variation or reversible variation. Another one is irreversible variation. That's what genetic variation. No need to discuss about those things. Now let us move. Now move over. Okay. What about the Gregor John Mendel? See, Gregor John Mendel conducted hybridization experiments on garden pea plants. ಈಗಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದಲ್ಲ plant, ಅದೇ plant. Botanically it is called Poison sativa. It belongs to the family Papilionaceae. One of the otherwise called Fabaceae, something like that. No, ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಟು. ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಸರು Leguminosae. Leguminosae ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ that is Papilionaceae. In that you will see that plant. You have the garden pea plant Poison sativa. So ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ. ಸಿ ಫಾರ್ 7 years, that is from the year 1856 to 1863, he conducted experiment on garden pea. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1822 ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದವನು. ಸೊ ಅವನ ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಅವನು ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀ. ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಯರ್ 1856 to 1863, about continuously 7 years, and proposed the law of inheritance in living organisms. ಆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದೀಗ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಪಿ ಆರ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟಾಣಿ ಗಿಡಗಳು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ನೋ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಲೆಗ್ಯುಮಿನೋಸಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ ಫ್ರೂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಪಾಡ್ ಅಂತ. therefore the word pod is also used in your book. Pod is the name of the fruit, biological name of the fruit.
especially belongs to the family Papiliones. Sorry, yeah, Papiliones are leguminous in general. Okay. Mendel conducted such artificial pollination. Then it is artificial pollination and cross pollination. Cross pollination he made because our garden pea plants on the characters they are bisexual plants. So both they pollinate both the self as well as cross. Now cross pollination ಮಾಡಬಹುದು, self pollination ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ದ ಗಿಡ ಅದು. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಆ ಗಿಡದ ಸ್ವಭಾವ. Okay, and Polish experiment using several true breeding pea plants. Again the question arises, what is the true breeding? Here he used only true breeds. For example, pure tall, capital T tallness is other pure tall, is a pure line. Small t is there, it is a pure plant, a pure dwarf plant. He used such pure lines. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮೀನಿಂಗ್ ಉಂಟು ಆಯ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಟು. Mendel used pure lines for most of his experiments. That's why Mendel didn't get any intermediates. Again, intermediate avage ಬರಲಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. What do you mean true breeding? Like again, having undergone continuous self pollination ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋದ್ರೆ, so you will get purity. That show that stable trait inheritance and expression for several generations. A stable traits ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ನೀವೇನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಇನ್ ಹೆನ್ಫೆಡ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಾದ್ರೆ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ several years, several generations you can continue through breeding system. Okay, Mendel selected 14 true breeding pea plants. This number ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 14 true breeding pea plant varieties. ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು 7 pairs of contrasting characters. 7 pairs of contrasting characters, and I think you are familiar about that one. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅದು, ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಯಾವುದು 7 pairs ಇಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ವಾ? See, stem height in that dominant recessive. Again question arises, Mendel ಇದನ್ನ dominant ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಇದನ್ನ recessive ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ದ? What about the flower color, violet and white? Your violet is a dominant and white is recessive ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ದ ಅಂದ್ರೆ, he crossed all these 7 contrasting character with their recessive. I mean this character, what you call the contrasting characters. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. Tall and a dwarf on aberration ಮಾಡ್ತಾನೆ. So in the first generation they got all tall plants. ಎಲ್ಲ tall plants ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಂದಾವ? So F1 ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾರೋ that character is the dominant character. So here tall and dwarf, when he crossed, all plants in the F1 generation were tall. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಏನಂದ ಅದನ್ನ, so tall is a dominant character. So then flower color cross ಮಾಡ್ತಾನೆ, violet and white ಅಂತ. So in the F1 generation only violet colors are expressed. So he called that as what do you call violet is dominant character, whereas white is recessive. In such a way he crossed all the 7 characters with the recessive characters. Recessive contrasting character cross ಮಾಡಿದಾಗ F1 ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ he considers as dominant, and F1 ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವೋ he considers those as a recessive. Imagine, this is the way he used to identify the dominancy and recessiveness. Okay, ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಮುಖ್ಯನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಗೊತ್ತಾದ ನಿಮಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಲಿಸನ್, here I said there are 7 chromosomes are there in each and every cell of 7 pairs of chromosomes. 7 ಅಲ್ಲ 7 pairs of chromosomes are there in each and every cells of garden pea. Garden pea there are 7 pairs. In that 7 pairs ಅಲ್ಲಿ Mendel select ಮಾಡಿದ 7 characters ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. On first chromosome there are 2 genes are there. 2 ಜೀನ್ಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಯಾವ ಜೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಜೀನ್ಸ್ ಆನ್ ದೋಸ್ 2. ಅದರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಬಗ್ಗೆ ಜೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಅವನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್. ವೆರಸ್ ಫೋರ್ತ್ ನೋಡಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3 genes are there. No, pod shape, plant height, flower position. That is pod shape ಯಾವುದು inflated constricted, or the plant height tall dwarf, then flower position axillary terminal. Okay, other fourth chromosome alle maximum genes undu, and again fifth chromosome alle pod color. Pod I said is the fruits of leguminous plants ge pod anta kariyo. Okay, adar color ge bekada gene present on fifth chromosome. Again on sixth chromosome
ನೋ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥಲ್ಲ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಜೀನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಅವ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಆನ್ ದ 6th one. Again on the 7th one only one is there, that is seed shape. ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. So he used this plant type for monohybrid cross, and while he conducting that dihybrid cross ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಜೀನ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪಕ್ಕ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ dihybrid cross, I mean one type of gene, so a group of gene present on the first chromosome and another group gene present on the 7th chromosome. ನೋಡಿ ಈ ಸೀಡ್ ಕಲರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೀಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಸೀಡ್ ಶೇಪ್ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂತ, ಸಾರಿ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಂಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ದ ಜೀನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ as well as 7th chromosome. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ these things will explain in the next classes, in the next slides. Okay, let us see. Inheritance of one gene. I guess ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. I think ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, and after that you can identify the answer for this one, all these things. Mendel crossed tall and dwarf tree plants to study the inheritance of one gene. Right? Tall and dwarf, not only tall and dwarf, he crossed all the 7 pairs of contrasting characters. ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತು. He collected the seeds produced as a result of this cross. ಇವನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋ ಸೀಡ್ ಬಂತಲ್ವಾ, grew them to generate plants of the first hybrid generation. First hybrid generation ಬಂತು. ಏನ್ ಬಂತು? Mendel observed that all the F1 progeny plants were tall, like one of its parents, none were dwarf. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ? ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಮೆಂಡಲ್ ಇಂದ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಬಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೇನು? ಆಲ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ತಾನಾಗಿ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋರಿಗೆ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಟಾಲ್ ಅಂಡ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಬಟ್ F1 ಜನರೇಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಕ್ವಶನ್ ಉಂಟಲ್ವಾ, ಏನು ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಕ್ಕ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಹಿ ಕ್ವಶನ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ವೇರ್ ದಟ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟಾಟ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಂಡಲ್. ಅವಾಗ ನೋಡಿ, ಮೆಂಡಲ್ ದೆನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್. ನಾರ್ಮಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, F1 into F1 ಅಂತ. ಓಕೆ, F1 into F1 ಅಂತ ಬರೀಲೇಬೇಕು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಸಾರಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಆ F1 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಂತಲ್ವಾ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಆ ಫ್ಲವರ್ ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ. ವೆನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, they contain both male and female sex organs. Is it or not? The anthers from the same flower, mean anthers contain pollen grains. These pollen grains from the same flower deposit on the stigma of the same flower only. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಎರಡು F1 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ದಟ್, ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ತಾನೆ? ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳು ಫ್ಲವರ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. And the deposition of pollen grain from the same plant anthers to the stigma occurred. That is what called self pollination. ಅದನ್ನೇ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. self pollination and tall, but tall F1 plants and 2 is surprise found. I mean, Mendel then self pollinated the tall F1 plants, and 2 is surprise found that in the F2 generation, ಅದು ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಸೀಡ್ ಬಂತು. ಆ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬೆತ್ತನೆ ಮಾಡ್ದ, ಅವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ಈಗ ಬೆಳೆದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತು. ಏನ್ ಬಂದು ನೋಡಿ, see in second generation some of the offspring for a dwarf, the character that was not seen in the F1 generation. F1 generation ಏನ್ ಕಾಣಲಿಲ್ವೋ ಅದು F2 generation ಬಂತು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಮಚ್ ನಂಬರ್, ವೆರಿ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಏಕೆ ಬಂತು ನೋಡಿ, the proportion of plants that were dwarf for 1/4 of the F2 plants, while 3/4 of them of F plants are tall. Andre 75:25. 75% of plants are tall, 25% of plants are dwarf. ಈಗ ಇದನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆಂಡಲ್ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಮೊನೊಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಷಿಯೋ ಹೋಗಟ್ಟು. ಓಕೆ, only one of the parental traits was expressed in the F1 generation. One of the parental traits ಯಾವುದು? Only dominant, that's a tall in case of this cross. Is it not? While the F2 stage, both the traits were expressed in the proportion of 3:1. ಅದನ್ನೇ ನಾವು 75:25 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. So phenotypic ratio 3:1, genotypic ratio 1:2:1. What is that 1?
capital T 25%, capital T small t 50%, small t again 25%. So ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು 1:2:1, 25:50:25. Clear? So then the conversion center did not show any blending at either F1 or F2. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಕ್ಕಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. No blending in evidence found or found by the Mendel or expressed. I mean, noticed by Mendel. Mendel ಯಾವುದು ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೋ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್, ಅನದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಹೊರತು ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್. ಅದನ್ನ ಮೆಂಡಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ನೋ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೆಂಡಲ್. Based on this observation, Mendel proposed that, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೆಂಡಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಏನಂತ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ, ಜೀನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮೆಂಡಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಮೆಂಡಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಂಡಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ 1822. 1822 ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, DNA ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, DNA ಬೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆನ್ ದಟ್ ಇಯರ್. ಆವಾಗ ಮೆಂಡಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮೆಂಡಲ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಇನ್ಯಾ ನೋಡಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಬಲಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಡೌನ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಜನರೇಷನ್. ಏನೋ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಏನೋ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೆದ್ನಲ್ಲ, ಸಮ್ ಮೀನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಸಾರಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಬಲಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಮಥಿಂಗ್? ಆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅವನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟ. ಈ ಕಾಲ್ಡ್ ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನರ್. ಈ ಹೆಸರು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನರ್. ನೌ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಜೀನ್ಸ್. ಮೆಂಡಲ್ ಕರೆದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ನಿಂದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಂಡಲ್ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಮೆಂಡಲ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ದೇರ್ ಫಿಸಿಕಲ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಅದ್ರ ಕಲರ್ ಏನು, ಶೇಪ್ ಏನು, ಸೈಜ್ ಏನು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು, ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಮೆಂಡಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಪುನ್ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಂಟು. ಇದು ಆಮೇಲೆ ಬಂದದ್ದು ಮೆಂಡಲ್ ನಂತರ. ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್, ಮೇಕ್ ಎ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜೆನೆಟಿಸ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹೆಸರು ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಅವ್ನು ಯಾರು ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ನೀಟಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಆಚೆ ವರ್ಷ ನೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಟು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜೆನೆಟಿಸ್ಟ್, ಅವನ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಫಿಸಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜೆನೆಟಿಸ್ಟ್ ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಸಿ ಪುನ್ನೆಟ್. ಏನದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಪುನ್ನೆಟ್ ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ, ಪುನ್ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ? 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಜೀನೋಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕ್ರಾಸ್. ಇದೊಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡೆಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದು. ಪುನ್ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪುನ್ನೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದರ್ ಆರ್ ನೇಮ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪುನ್ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಐ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಒನ್. To determine the genotype of all the tall plants at F2 generation, Mendel crossed a tall plants from F2 with the dwarf plants. This is called a test cross. ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪಟ್ಟನೆ ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳೋ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆಯಾ ಏನು? ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ F1 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಿತ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್. ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ, ಅದು ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಮೆಂಡಲ್ ಯಾಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. Mendel, when he conducted the monohybrid cross, in the F2 generation, he got 75% plants are were tall, and 25% plants were dwarf. And in his paperwork, ಅವನೇನ್ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ನೋಡಿ, capital T, capital T, capital T, small t, capital T, small t, and small t, small t. Capital T plants are tall. Capital T, small t plants also, he said it is a tall. Is it or not? If small t, capital T, small t, another plant is also tall, whereas small t, dwarf. According to Mendel, that was a condition. Agar Mendel ಗೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತು, ಏನು? ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ dwarf plants.
ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ there are 2 types of tall plants ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ನು ಟಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಟಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. He had that challenge, okay, to show that no ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳು ಎರಡು ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಸ್ಟ್ ಶೋ ದಟ್, ಆಯ್ತಾ, ಶೋ ದಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳು there are 2 types of tall plants ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೆಂಡಲ್ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಈ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆನ್ ದ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ F2 ಜನರೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ genotype of the unknown plant, F1 plant, unknown plant. When we cross it with the recessive parent, we will get a certain ratio. Thereby, we can say whether it is a pure talo, heterozygous talo, and perfect candidate. Okay, so that's why Mendel ಆರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. In a typical class, say the test class, an organism he plants here showing dominant phenotype, and whose genotype is to be determined is crossed with the recessive parent instead of self crossing. ಇದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು F1 plants when crossed with the recessive plant and the progeny will come. Okay, progeny will obtain. ಅದು ಮೇ ಬಿ 1:1 ರೇಷಿಯೋ ಏನೋ ಬರ್ತದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಅನ್ನ ಆಗ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್, ತಪ್ಪೇನ. ಅದ್ರ ಮೆಂಡಲ್ ಯಾಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ? ಟು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ 2 types of tall plants in the F2 generation. ಅವನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಮಾನೋಹೆಬೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ನ F2 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 75% ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ 2 types of tall plants ಉಂಟು ಅಂತ ಅವ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆದ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಏನು? See, this is the diagrammatic representation of test class. ಅಗರ ಇಲ್ಲವನು ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫಿನೋಟೈಪ್. ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ 2 types of dominance are there. That is homozygous dominant and heterozygous dominant. ಅದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇನಿದು ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸಾರಿ ಟಾಲ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೀಡ್ ಶೇಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫ್ರೂಟ್ ಶೇಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸೊ ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡಿ, F1 violet flower ಬರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ plants we got in this generation? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡು ವೈಲೆಟ್ ಇದೆ, ಎರಡು ವೈಟ್ ಇದೆ, 1:1 ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಕಮ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತಾನೆ ಬಿಡೋದು, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್. ಏನಿದು? ಆ F2 ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ಅಗೇನ್ recessive plant. Dominant plant and the recessive plant cross ಮಾಡಿದಾಗ so all plants again he got the same thing like that of the what you call dominant plant, because ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲವೂ heterozygous plant ಬಂದು capital W small w, capital W small w, capital W small ಇವೆಲ್ಲ ಬಂತು. all these they express violet color. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆರಡೂ ಸಹ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೆಂಡಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತಾನೆ. F2 tall plants ಅಲ್ಲಿ there were 2 types of two types of tall plants. He wanted to distinguish homozygous tall and heterozygous tall. That's why he conducted the experiment. Okay, this is a test class. ಅದು ಪಕ್ಕ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ನೀವು ನಾಳೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಇದು ಮಾತ್ರ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ಬೇಡಿ, ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಮೆಂಡಲ್ ಹೇಳಿದಿಷ್ಟೇನೆ. What do you mean discrete separate units called factors? Factors occur in pairs, capital T small t, capital T capital T, capital T small t, small t. All these are occur in pairs. And in a dissimilar pair, capital T small t comes the factor one member of the factors, one member of the pair dominates. Capital T small t ಬಂದಾಗ capital T express ಆಗಿದೆ dominant, and small t will be suppressed by the capital T, and that is the recessive character. So speed ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. Law of segregation, it's a very important one. ಇದನ್ನು ಮರಿಲೇಬಾರದು, because this explains lot of things. ಇದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, the law is based on the fact that alifs do not show any blending. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾನೆ, and that both the characters are recovered in such that F2 generation, though one of these is not seen at the F1 stage. F1 stage ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು it will be expressed in the F2 stage. But law of the reality,
Though the parents contain two alleles. Here two alleles, capital T, small t, no, capital T, no. For one character, there are two alleles. Idare. During gamete formation, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗಿದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುವಾಗ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು. The factors are alleles of pair segregate means separate. Capital T move to one of the gametes, small t move to another gametes. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು, a character is controlled by two factors. During gamete formation, a gamete carry one factor for each character. ಇದನ್ನ ಗೋಲ್ಡನ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. These are definition very important one. Each other such that gametes receive only one of the two factors. ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒನ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಈ ರೀತಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅನದರ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲಿ segregation. Now segregation. So these are the gametes. These are the factors for a character. Okay. Then ಮುಂದೋಗೋಣ. Incomplete dominance. ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಂಡಲ್ explained only postulates. I mean postulations. Statement ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. A character is controlled by two factors. Okay, and gamete carries one factor for each character. ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಂಡಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನ ಲಾ ಮಾಡಿದವನೇ ಕಾರ್ಲ್ ಕೊರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು. I think you are familiar about that word. ಜರ್ಮನಿಯ ಕಾರ್ಲ್ ಕೊರೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲಾ ಮಾಡಿದವನು. Okay, but surprisingly ಕಾರ್ಲ್ ಕೊರೆನ್ಸ್ conducted an experiment on snapdragon plant ಅಥವಾ what do you say, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತವೆ, ಆಂಟಿರೈನ, ಡಾಗ್ ಫ್ಲವರ್. He wanted to know, ಅವನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅವನ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಡಾಗ್ ಫ್ಲವರ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಗ್ ಫ್ಲವರ್ ಇವೆರಡು ಇತ್ತು. He wanted to know which one is a dominant. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಎರಡನ್ನು, ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಾಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಆಂಟಿರೈನ ಮತ್ತು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ he expected either red or white will express in F1 generation ಅಂತ. Unfortunately fortunately ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಬಂತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಅವನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೆಂಡಲ್ ಬರ್ದಿದ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಲಾ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟವನು ಅವನೇ. ಸೊ ಈಗ ಅವನ್ ಮಾಡಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲೇ ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಬಂತು, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತು. He said there are certain characters expressed intermediately, or what you call, neither one of the characters are completely expressed nor one is completely suppressed. Both are expressed partially. Such inheritance is called incomplete dominance ಅಂತ explain ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟವನು ಕಾರ್ಲ್ ಕೊರೆನ್ಸ್. And I think you are familiar about that one. Board examination, if they ask a question, give an example for incomplete dominance ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆಂಟಿರೈನಮ್ ಅಂತಾಗ್ಲಿ, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಅಂತಾಗ್ಲಿ, ಡಾಗ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಬರ್ದು ಕೈ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಅದರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್. ಸೊ ದ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್ ಇನ್ ಎ ಡಾಗ್ ಫ್ಲವರ್, ಯು ಶುಡ್ ಸೇ ಸೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಗ್ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್ ಇನ್ ಎ ಡಾಗ್ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ incomplete dominance. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಗಳೇ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್. ಇಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಗ್ರೇನ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫಿನೋಟೈಪ್, ಆ ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so then that is what you call, then from this angle the allele show incomplete dominance. Starch content in pea seeds is also an example for incomplete dominance. ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ, so when you consider the starch size as a phenotype, and the word ಈ ಬುಕ್ ಓದುವಾಗ phenotype genotype ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Phenotype is the external appearance of an organism. Normally what you call morphology ಅಂತ ಕರೀತೀರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ external appearance of organism is called phenotype. Genetical constitution of an organism is called genotype. Okay, genetical constitution is called genotype, and physical expression is called phenotype. Physical expression ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ, that is the result of interaction between genotype and environment. ನೀವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ genotype ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಫಿನೋಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್,
ಈಗ ನೋಡಿ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ದರ್. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಎ ಬಿ ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ, ಬಿ ಇದೆ, ಎ ಬಿ ಇದೆ, ಓ ಇದೆ. ಎ that has two types of genotypes, IA. So both are homozygous condition, A blood group. Okay, IA, I not. Here also one is the dominant, one is the recessive. That will also become A blood group. B go other with IB, I not. That's also there. What about AB blood group? AB blood group ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? IA, IB. Both these alleles, ಎರಡು alleles factors mental ಪ್ರಕಾರ, both these alleles expressed completely. ಎರಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ಬೋತ್ ದ ಮೀನ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ತಪ್ಪು, ಶುಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಬೋತ್ ಎ ಶುಗರ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಬಿ. ಐ ಮೀನ್ RBC, ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ RBC, ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ RBC ಮೇಲೆ ಬೋತ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಬೋತ್ ದ ಅಲೆಲ್ಸ್ ದೋ ದೇ ಮೀನ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ರು ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. Therefore, that is the right character to explain codominance. अगर ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಂಟು, ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಉಂಟು, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಉಂಟು, ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮೂರು ಉಂಟು. ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸಿ ಏನು ಮೆಂಡಲ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಇವನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಉಂಟು, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಅಂತ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ನೋಡು. A good example is the different types of blood group, red blood cells that determine ABO blood grouping in human beings. ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ABO blood group in general, AB blood group in particular. ABO blood group in general, AB blood group in particular is an example for codominance. ಆಯ್ತಾ? So that's very important one. When IA, IB are present together in AB blood group, they both express their own types of sugars. This is because of codominance. ಮೂರನೇದು ಅದು codominance. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಚಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಈಗ ಬೇಡ, ನಾನು ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೆಲಿಸಮ್. ಗೊತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ, ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ there are about 130 crore people are there. 130 crores ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ಯಾ ಒಂದು 5,000, 10,000, 20,000 ವರ್ಷ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆರಡು ಮನೆ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಇದ್ದಿರ್ಬೋದಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1947 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಓನ್ಲಿ 35 crores ಪೀಪಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 130 ಇದ್ದದ್ದು, ಅವಾಗ 35 crores ಇತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ದ ನಂಬರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಮನೆ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್? ಈ 4 ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಇದ್ದದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಏನಿದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಅವಾಗಿದ್ದದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಅನ್ನೋ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಫಾರ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫರ್ದರ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು IA ಅಂತ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಯ್ತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ IB ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ I0 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್, ಎಲ್ಲರ ಬಾಡಿನಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ 2 alleles and 1 blood group. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು IA, one of the blood groups, ಅಥವಾ IA, I0 ಇವೆರಡು A blood group ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ IB is it not? ಹಾಗಾದ್ರೆ there are 3 alleles, 1, 2, 3 alleles. So these 3 alleles are formed in the population, not in the single body. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, these 3 alleles are formed in the population. Therefore, a gene expressed by 3 different alleles in a population called multiple allelism. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನಲ್ಲಿ 3 alleles ಬರಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಐದಾರು ನೋಡಿ, ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ IA ಬರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು IA, I0 ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ IB, ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ IB, I0, ಅಥವಾ AB ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ IA, IB, ಅಥವಾ O blood group ಗೆ I0. In individual person, only 2 alleles will be there, but in a population there are 3 alleles are there for that character. Therefore, it is called multiple allelism. ಇದು ಪಕ್ಕ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂದು ಮೆಂಡಲ್ ಲಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ TH ಮಾರ್ಗನಿನ ಲಿಂಕೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಿಸ್ ಲಾ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ when 2 pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of another pair of characters. ಇದೊಂದು ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಅಂದ್ರೆ
one pair of chromosomes. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರ್. ನಾನು ಆವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೆಂಡಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಾರ್ ಡಯಾಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, somewhere here the gene for that is shape of the seed, shape that is round wrinkled alva, capital R small r illello color of the seed that is yellow green, capital Y small y hakoltare aita, capital Y small y here. So what this says, is on the hybrid. Imagine this is a hybrid. When two pairs of traits are combined in a hybrid, two pairs of traits also characters, okay, combined in a hybrid. Istu pakkata ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದೆ easy ಏನು ಗೊತ್ತಾ, separation of, segregation of these two alleles, even a segregation is totally independent of the segregation of these two alleles. ನೋಡಿ, segregation of one pair of characters, independent of the segregation of other pair of characters. ಇದರ ಸೆಪರೇಷನ್ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗೋದಂಗಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗೋದಂಗಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ what will happen? Capital R can go with capital Y or capital R can go with small y. ಆಗೋಗ್ಬೋದು. Small r can go with capital Y or small r can go with small y. ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? Capital R can go with capital Y, capital R can go with small y, small r can go with capital Y, small r can go with small y. So 4 types of gametes are formed. This is what you call independent assortment. The result of ಅವನಿಗೆ 9:3:3 sorry 9:3:3:1 second diabetic cross ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ the reason was ಇದೆ ಏನು, the two pairs of traits are combined in a hybrid. Two pairs of traits ಯಾರು ಇವರು ನೀವು ಬರೀತೀರಲ್ವಾ, capital R small r, capital Y small y ಅಂತ, you crossed again it with other crossed with capital R small r, capital Y small y ಅಂತ ಬರೀತೀರಲ್ವಾ, ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಿಗರ್ ಹೀಗೆ ಹಿಂಗ್ ಬರೀತೀರಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ 4 types of gametes ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಇದರಿಂದನು so 4 types of gametes ಅಂತ ಅದರಿಂದನು ಬರೀತೀರಾ, is it not? So that 4 types of gametes ಹೇಗೆ ಬಂತು is the reason. Okay, see, when two pairs of traits are combined in a hybrid, ಎರಡು ಟೈಪ್ ಒಂದು hybrid ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು, then segregation of one pair of character is independent of the segregation of other pair of traits. ಇದರ ಸೆಪರೇಷನ್ ಅದರ ಸೆಪರೇಷನ್ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಗ್ ಇಂಟು ಸೆಪರೇಟ್ಸ್, ಇದು ಸೆಪರೇಟ್ ಆದಾಗ ಇದು ಸಹ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಇದು ಹೋದಾಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆಗ ಬಂದಿದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್. ಮೆಂಡಲ್ಗೆ ಅದರ ಅವಕಾಶ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆರ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದನ್ನ ಅವ್ರು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಬಂದದ್ದು ಯಾರಿಗೆ? ಸೊ ಲಿಂಕೇಜ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ, ಸೀಡ್ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೀಡ್ ಶೇಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಲಿಂಕೇಜ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಯಾವಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪಾಡ್ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಪಾಡ್ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಟು ಫಾರ್ ದ ಡಯಾಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಥವಾ ದೀಸ್ ಟು ಫಾರ್ ಡಯಾಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಲಿಂಕೇಜ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಮೀನ್ಸ್ ಜೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಸೇಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಜೀನ್ಗಳು ಒಂದು ಲಿಂಕೇಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. when chromosome present gene present on different chromosome, ಅದು ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ therefore ಮೆಂಡಲ್ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅನ್ನು ವರ್ಡ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಟಿ.ಎಚ್. ಮಾರ್ಗನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ conducted the experiment. He selected the character present on the same chromosome, therefore he got the linkage nature. ಇವನಿಗೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಪಕ್ಕ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. then inheritance of two genes, Mendel also worked with and crossed the pea plants that different in two characters. ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದದನ್ನ ತಕೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಯಾಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ಒಂದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಮೊನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. in the cross between a pea plant that has a seeds with yellow color and round shape and one that has seeds of green color and wrinkled shape ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಬಂತ ಅವನಿಗೆ 9:3:3:1 ಬಂತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, what is this blind? The parental character. What is this one? This is parental character. Again, the total how many are there? 16 are there. Of which 10 are parental. If 10, 9 plus 1, the totally parental. What about these 3?
this 3 plus 3 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, that is a 6 out of 16. It is the character because of that is independent assortment, not by recombination, not by crossing over. It is by what you call independent assortment. ಇದು 3% ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 62.5 ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 37.5 ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಮೆಂಡೆಲ್ ನಮ್ಮ TH ಮಾರ್ಗನಿನ ಲಿಂಕೇಜ್ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 9 ಅನ್ನ, ಈ 9 that occurs in 1:2:2:4, ಇದು ಇಷ್ಟು ಸೇರಿದ್ರೆ 9 ಆಗುತ್ತೆ. This 3 1:2 ಸೇರಿದ್ರೆ 9 3 ಆಗುತ್ತೆ. Again this 1:2 ಸೇರಿದ್ರೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ. This is a 1. So this is a genotypic ratio. Totally 9 phenotypes are found in the F2 generation of Mendelian diabetic cross. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದು ಒಂದೇ, ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್. No other capital R, sorry, capital R, ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. So only one. See, that is one. Then capital R, capital Y, capital R, small y. Sorry, capital R, capital Y, small y. Capital R, small y. ಇವೆರಡು ಮಾತ್ರ 2 genotypes. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು, ಇದು ಒಂದು. 1:2, 2:2. Okay, and okay. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ 1 2 3 4. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ವಾ, ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ 1:2:2:4. ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1:2:2:4. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇದೇ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ವೈ. ಇದು ಒಂದು, ಇದು ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು. ದಟ್ ಇಸ್ 2 1:2. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಪರೇಟ್ ಒನ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ. ಇದು ಒಂದು ಅಂತದ್ದು ಒಂದೇ ಇರೋದು. ಇಂಥದ್ದು ಎರಡು ಉಂಟು ನೋಡಿ. 1:2, this one 1. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1:2, 2:2, 2:2, 4:1, 1:2, 1:2, 2:1. So that is the genotypic ratio. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೌ ಮೆನಿ genotypes ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಲೈಡ್ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟದ್ದು, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಮೆಂಡಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ನೋಡಿ ಈ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಂಡಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ in 1865 and his works are unrecognized until 1900. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ನಂಬರ್ 1, communication was not easy on those days. ಒಂದು. Second one, so he said there are discrete units for genes. He called as discrete units that control the expression of traits and of a pair of alleles which did not blend with each other. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ. ಇದು ಯಾರು ತಲೆಗೂ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದಷ್ಟು ಸಹ 1900 ನಲ್ಲಿ 1865 to 1900 ತನಕ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಸಹ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು. ಸಿ, ಮೆಂಡಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಬಯಾಲಜಿ ಬರೋರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೋರು. ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅಗೇನ್, though Mendel's work suggested the factors, genes as discrete units, he could not provide any physical proof of that. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದರ ಶೇಪ್ ಏನು, ಕಲರ್ ಏನು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು, ಅದರ ಟೇಸ್ಟ್ ಏನು, nothing explained. So because of all these things, his work went unnoticed till 1900. ಅವಾಗ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯುವರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಹುಗೋ ಡಿ ವ್ರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾಲೆಂಡ್, ಅವರ ಊರಿನ ಹೆಸರು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ಲ್ ಕೊರೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಜರ್ಮನಿ, ವಾನ್ ಶಮಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ. These three people, they worked the same as Mendel did on garden pea plants, and they came to know that whatever the things Mendel explained, all were correct. Right? So ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. Then Soutan and Boveri, after Mendelian discovery ಆದ್ಮೇಲೆ Soutan and Boveri, they searched for these factors what Mendel said. ಅವ್ರು ಹುಡುಕೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. They said chromosomes are the the factors explained by Mendel ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮೆಂಡಲ್ ನ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ, ಏನು, ಬಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೆವರ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. therefore chromosomes and factors what Mendel said are totally different. Okay, finally they brought that chromosomal theory of inheritance. Adu one more question. What is that? Soutan and Boveri argued that the pairing and the separation of pair of chromosomes would lead to the segregation of pair of factors.
they carried. Final avara bandru. Soutan united the knowledge of chromosomal segregation with the Mendelian principles and called it as chromosomal theory of inheritance. Chromosomal theory of inheritance explain ಮಾಡಿದ್ರು Soutan. But both ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, Soutan and Boveri ಇದ್ದಾರೆ, but ಅವರೊಬ್ಬನೇ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ linkage and recombination. So this was explained by T.H. Morgan. T.H. Morgan he cultured, he reared a lot of Drosophila. ಅವನು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವನೇನು ಮೆಂಡಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋನಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್. ಅವನು ಡ್ರಾಸೋಫಿಲಾದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆಲ್ಫಾ ರೇ ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣಿನ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಡ್ರಾಸೋಫಿಲಾದ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಮಾಡಿದ, ಬಾಡಿನ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಮಾಡಿದ. ಆಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಂಗ್ ಇದ್ದ ಕೆಲವು ಫ್ಲೈಗಳ ವಿಂಗ್ಗೆ ಅವನು ರೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ವಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಗಾಟ್ ದ ಪೇಪರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಡಲ್. ಮೆಂಡಲ್ ಪೇಪರ್ ರೀಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1900 ಬೈ ಹುಗೋ ಡಿ ವ್ರೈಸ್. He republished the paper. Our paper ತಕೊಂಡು ಮೆಂಡಲ್, sorry, T.H. Morgan, he conducted experiment on Drosophila. There are a lot of differences are there. Lot of Drosophila an animal, whereas garden pea is a plant. ಆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಆಮೇಲೆ garden pea ನಲ್ಲಿ 7 pairs of chromosomes are there. Drosophila ನಲ್ಲಿ 4 pairs are there. One more. Again, garden pea plants are bisexual plants. The Drosophila is a unisexual. Unisexual ನಲ್ಲಿ there are separate sex chromosomes will be there. Bisexually separate sex chromosome ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? All these are the differences. Okay, but he used that Drosophila and he conducted diabetic cross and he expected the ratio what Mendel got. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. 9:3:3 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬರ್ದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ಪಕ್ಕ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕಾದದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎನಿ ಕ್ರಾಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ ನೋಡಿ. ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿಡ್ ರೆಡ್ ಐಡ್ ಫಿಮೇಲ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿಡ್ ವೈಟ್ ಐಡ್ ಮೇಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ದ F2 ಜನರೇಷನ್ we got 98.7% of parental type and 1.3% of recombinant type ಅಂತ ಬಂತವನಿಗೆ. ನೋಡಿ ಮೆಂಡಲ್ ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೆಗೆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 62.5% and 37.75%. Is it or not? ಇವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡಿ? 98.7%, 1.3%. ಈಗ ಈ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಂಡಲ್ ಇಲ್ಲ, ಮೆಂಡಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 1884 ನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. Is it or not? ಮೆಂಡಲ್ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 16 ವರ್ಷ ನಂತರ ಮೆಂಡಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ರೀಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ 1910 ನಲ್ಲಿ, 1910 ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ಯಾರು? T.H. Morgan he conducted experiments on Drosophila. ಮೆಂಡಲ್ ನಂತರ ಸುಮಾರು 25 24 ವರ್ಷ 16 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಅವಾಗ he got 98%, 98% and 1.3%. ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಈ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ನೋಡಿ, ಮೆಂಡಲ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ 2 ಸಪರೇಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ that was present on 7 chromosome. What about T.H. Morgan? ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಉಂಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ, that is a sex chromosome ಮೇಲೆ. Here this is for brown body and this one one called red eye. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ yellow body and white eye. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ. So when gene present on same chromosome very close to each other, we should call that as linkage genes, linked genes ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. And process called linkage. ಆ ಜೀನ್ಗಳನ್ನ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ಗಳು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಗಾಟ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ. ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ T.H. Morgan, ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬುಕ್ನಲ್ಲೇ ಉಂಟು. ಈ ಸರಿ ಯಾರನ್ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ yellow body white eye. That's a cross with, sorry, idaitalva, this one white and miniature wing, wild type ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ that is red eye and normal wing. One fly, another fly white eye and miniature wing. ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ he got 62.8 and 37.2%. 62.8% of parental type and 37.2% of recombinant type ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, this very relevant or very equal to Mendelian things. Mendelian ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 62.5% and 37.5%. ಇದು ಮೆಂಡಲಿನ 9:3:3:1 ಅನ್ನ ನೀವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
These two are parental types. These two are the type of from what do you call independent assortment. Okay. ಅವಾಗ ಇದರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರೋದು ಇಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಇವನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಹ ವೆರಿ ರಿಯಲ್ ನಿಯರ್ ಬಂದ್. ಬಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ here gene present and again same chromosome. Illu gene present on same chromosome but very closely packed. Illi gene present on same chromosome but the genes are present far away from one another. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೊಂದು ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay. ಹಾಗಾದ್ರೆ when gene present away from one another, there is a maximum chances for crossing over. Illi crossing over ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. Therefore the percentage of parental type decreases and the decrease and percentage of recombinant type increase because gene present far away from one another. Illeno genes are very closely packed, therefore very less chances for recombination or crossing over. This was explained by Yaru. T.H. Morgan. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಏನು ಬೇಕು ಜೀನ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಓಕೆ. ಲಿಂಕೇಜ್ ಗೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗದೇ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ to each other. Very ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದ crossing over ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. When gene present on same chromosome and far away from one another, there is a maximum chances for crossing over, and that may lead to or that may gives what you say the ratio very similar to independent assortment. Similar ratio ಬರ್ತದೆ. Okay. Then very important one. Next ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Alfred Stratevant used the frequency of recombination between gene space on same chromosome. Frequency ಅಳತೆ ಮಾಡಿದವನು ಇವನು. Okay. Measure the distance between the genes and mapped their position on the chromosome. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀನಿಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀನಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಟು, that is by their progeny number. Progeny number ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you can get the percentage of recombinants and the frequency of that crossing over everything. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದವನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ವೆಂಟ್. ಏನು ಯೂಸ್ ಸರ್ ಇದರಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Today genetic maps are extensively used as starting point in the sequencing of whole genome. Human genome project ಮಾಡಲ್ಲ, the genome project ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ whole genomes as was done in the case of human genome sequencing project. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ. there's a use of ಯಾವುದು gene mapping or the study of frequency of recombination, and that's very useful. ಅದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟ್? he was student of Morgan. ಅವನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಆ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸೆಂಟಿ ಮಾರ್ಗನ್ ಅಂತ. ಅವನ ಟೀಚರ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ he called that as ಸೆಂಟಿ ಮಾರ್ಗನ್. ಓಕೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಜೀನ್ಗಳು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಜೀನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ and one can easily identify the gene that is the frequency of recombination. ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಜೀನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಂಡಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ದಿಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಟೈಪ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೈಲ್ಡ್ ಟೈಪ್. ವೈಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಟೋಟಲ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಒಂದೇ 1541 ಬಂದಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಟೈಪ್ 900. ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೋಜನಿ 1541 plus 900 2441 ಇಷ್ಟು ಟೋಟಲ್. ಅದರ ಪೇರೆಂಟಲ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್? 900 ದಟ್ಸ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಟೈಪ್. ಅದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ 2440 into 100. ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋದು ಸಾಕು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ divided by total number of lives. Okay, into 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get the percentage of recombinants. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ 98.7% ಬಂದದ್ದು 1.3% ಅದೇನು ಬರೋದಲ್ಲ in the section. ನಾವಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ. see then ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ 62.8%. ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪಿ. ಇದೊಂದು ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮೆಂಡಲ್ಗೆ 9:3:1 ಬಂತು, ಯಾಕೆ TH ಮಾರನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬರಲಿಲ್ಲ? why that parental characters are parental characters appeared in Drosophila more when considering those characters. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. so listen carefully. now come to this one. polygenic inheritance ಪಟಪಟ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. I will complete within 10 minutes this is the synopsis, then we'll go to the questions ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ. ನೋಡಿ, Mendel explained about pure lines. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು
ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸೆಸ್ ಇರಬೇಕು. If you consider a color, according to Mendel, there should be only two colors in the world. ಒಂದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ನೀಗ್ರೋ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ವೈಟ್ ಇರಬೇಕು. But what about in Indian colors? There are lot of variations are there, no shades in women skin color, is it or not? ಆ variation study ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ it is not possible by two factor system. ಒಂದು ಜೀನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜೀನ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. Here many characters, sorry, many genes together control one character. Many genes together control one character, then it is called polygenic inheritance. Example ಯಾವುದು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ number 1 example, that is height in human being, ಅದೊಂದು example. Another one, human skin color. ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಟ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ 6 ಅಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು 3 ಅಡಿ ಅಲ್ಲ, 6 ಅಡಿ 5 ಅಡಿ 5 ಅಡಿ 4 ಅಡಿ 3 ಅಡಿ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೆಂಡಲ್ one gene one character ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Your many gene control one character. So two examples, one is the height in human being and another one is skin color in human being. These two are the example for polygenic inheritance. So the next one, the genome with all the dominant alleles ನೋಡಿ, full black ಆದ್ರೆ ನೀಗ್ರೋ black ಆದ್ರೆ capital A capital A capital B capital B capital C capital C. white charts ಯುರೋಪಿಯನ್ ವೈಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವರ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, that is small a small a small b small b small c small c. ಇವೆರಡನ್ನು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ನೀಗ್ರೋ ಮತ್ತೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ವೈಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಗೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೈಟ್ ಓಕೆ ವೆರಿ ಲೈಟ್, ಇವುದು ಎರಡು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. capital A small a capital B small c capital B small b capital C small c ಬಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ, 8 ಟೈಪ್ಸ್. ಇದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಇಂದನು 8 ಟೈಪ್ಸ್. 8 into 8 64 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆ 64 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೇರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರೋದು 64 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ 64 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ಕಲರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು 3-4 ಕಲರ್ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ನೋಡುವ. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, it is negro color and this one is the European white color. Between this lot of shades are there now. ಇಷ್ಟಲ್ಲ 64 shades ಬರ್ತದೆ. Okay, and this will be explained using polygenic inheritance, not by one gene one character system ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. Therefore ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. The next one, pleiotropy, is a reverse to polygenic inheritance, where one gene many genes control one character. Here one gene controls more than one character. ಆ ಕೇಸು one gene one character ಇದೆ, one gene many characters ಇದೆ, many genes one characters ಇದೆ. Many gene one character polygenic, one gene many characters pleiotropy. See, listen, there are instances where single gene can exhibit multiple phenotypic expression. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, such a gene is called pleiotropy gene. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, phenylketonuria is a disease, and the disease is because of it's a metabolic disease, metabolic disorder. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನೈಲ್ ಅಲನೈನ್ ಇರ್ತದೆ. ಫಿನೈಲ್ ಅಲನೈನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ that will be subject to the cells also for protein synthesis, and this phenyl alanine in the blood should convert into tyrosine. ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, phenyl alanine tyrosine ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ there should be a enzyme. That enzyme called phenyl alanine hydroxylase. ಈ enzyme ಬೇಕು. This enzyme is controlled by one gene. Okay, one gene, that enzyme, one enzyme. ಆ enzyme ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ what are the things happen ನೋಡ್ಬೇಕಾ, ಆ enzyme ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ phenyl pyruvic acid, phenyl alanine will not convert it into tyrosine. Instead it convert it into phenyl pyruvic acid and their derivatives. It accumulates in the blood, it may circulates through the body fluid and other things in the brain and other things. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. They show some adverse effects. ಆ ಒಂದು ಜೀನಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಂದ ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ಕಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೇರ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಟೀಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ, ರೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ. ದೆನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ಇವನ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು, ಹೆನ್ ಕಿಂಗ್. ಇದನ್ನ ಸಂದೀಪ್ ಓದ್ಬೇಡಿ, ಹೆಣ್ಣು ಕಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಕೋಳಿ ರಾಜ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ಏನು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. You are searched for the sperms. Our insect sperm ಅಲ್ಲಿ 50% of sperm ಅಲ್ಲಿ small block dots ಕಾಣುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಾಟ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದಕ್ಕೆ what he called that as X body ಅಂತ. ಮುಂದೆ ಅದನ್ನೇ X chromosome ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. Okay, so that is the sex chromosome. And here one of the things to be explained, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, there are two types of chromosomes are there in our each and every cells.
ಎರಡ್ ತರ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಎರಡ್ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ತರ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲೋಸೋಮ್ಸ್. For example, in our body in our each and every cell there are two types of chromosomes. In that 44 chromosomes are autosomes and 2 chromosomes are sex chromosomes. 44 chromosomes are autosomes, 2 chromosomes are sex chromosomes, also called allosomes. Here are the difference. Autosomes are the chromosomes which control your body characters. Autosomes are the chromosomes which control your body characters, and they do not participate in the determination of your sex. You ಗಂಡಿರಬೇಕು ಹೆಣ್ಣಿರಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಆಟೋಸೋಮ್ಗಳಲ್ಲ. Whereas allosomes are the chromosomes which control or which determine your sex of the individual. ನೀವು ಗಂಡಿರಬೇಕು ಹೆಣ್ಣಿರಬೇಕು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು allosomes. ಅದರ ನಂಬರ್ 2. In female there is a 2X chromosome, in male there is X and Y chromosome. Isn't that not? But ಅದಲ್ಲ ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. There are certain genes present on X chromosome or sex chromosomes which control body characters. ಕೆಲವು ಜೀನ್ಗಳು X chromosome ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ sex chromosome ಗಳ ಮೇಲೆ ಇದೆ, that control the body characters. These genes are called sex linked genes and their inheritance is called sex linked inheritance. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸೋ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಎಕ್ಸೋ ಟೈಪ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು, XX X0 ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸೋ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಮೇಲ್, ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಫೀಮೇಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಅವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸೋ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೇಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ XY ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿ XY. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ, ಅದಾಗಿ ಬಂದಿದಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟಾ. ಇನ್ನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, mammals including man, XY type of sexual determination seen, they are both male and female have same number of chromosomes. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ದೆ ತಂದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಫರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ X0 ಟೈಪ್ ಉಂಟು. ಬಟ್ ಈ ಸೆಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಅದರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ XY ಟೈಪ್ ಉಂಟು. XY ಮೇಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ X0 ಮೇಲ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ X0 ಅನ್ನೋ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ X0 ಉಂಟು, ಅದರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ XY ಉಂಟು. And in case of birds, it's a different one. Here, in this case, male is heterogametic, homogametic. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು. But in case of birds, female is heterogametic and male is homogametic. The different ಉಂಟು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಅಂತಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಸ್ XY ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೊಂದೆರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿಕೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡೆ ಇದನ್ನ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎವಿಡೆಂಟ್ ದಟ್ it is the genetic makeup of a sperm that determines the sex of the child, not of egg. Okay, it is also evident that pregnancy, that there is always 50%, that in each pregnancy there is always 50% probability of either male or female child. Male child ಹುಟ್ಟಬೇಕಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಫೀಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹುಟ್ಟಬೇಕಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 50% probability, 50% ಅಲ್ಲಿ 100% ಫೀಮೇಲ್ ಆಗ್ಬಹುದು, 100% ಮೇಲ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಹುದು. Okay, it is unfortunate that our society, women are blamed for giving birth to female children and have been ostracized and ill-treated because of false notion. ಇದು ತುಂಬಾ ಏನು ಎಣ್ಣೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಲೇಡೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಹನಿಬಿ ನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಹನಿಬಿ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಒಂದು ಸೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಮೇಲ್, ಎರಡು ಸೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಹನಿಬಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಇನ್ ಹನಿಬಿ ಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಅಕ್ಕರ್, ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಅಕ್ಕರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಪಕ್ಕ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಒಂದೆರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು, ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, here male do not have father, ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, and thus cannot have sons, ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ. ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ they have grandfather and they have grandsons. ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗಂಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಗಂಡಿನಿಂದ ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹನಿಬಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲ. ಬಟ್ have no
grandfather and sorry, they have grandfather and they have grandson also. Mutation is a phenomenon which results in the alteration of DNA sequences and consequently result in the changes in the genotype and the phenotype of an organism. In addition to recombination, mutation is another phenomenon that leads to deviation in DNA. This mutation goes into drastic heritable changes. The chromosomal agbodu, genal agbodu, DNA agbodu, anything that happens that leads to mutation. Mutation is one of the reason or one of the way for evolution according to Hugo de Vries. Hugo de Vries ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ ಒಂದು evolution chapter ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಿ. Okay. See, since the genes are known to be located on chromosome, alteration in the chromosome result in the abnormalities and aberrations. Any abnormality may lead to cancer. Chromosomal aberrations or abnormalities may are commonly observed in cancer cells. Cancer is one of the reasons chromosomal aberration. Okay, then pedigree unto pedigree chart ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟಾದ್ರಿಂದ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಈಗ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Mendel proposed which of the following terms for hereditary units? Is it factors or genome or genetic particle or allele? Mendel na word nalli allele irlilla aita. So Mendel used that word factor or determiner. Then pitkoli. Okay. In genetics, the use of scoreboard to calculate the probability of all possible genotypes of offspring was given by kottadyaru. ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆನಾ? ಈಗ ನೀವೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು? ಮೆಂಡಲ್, ಕೊರೆನ್ಸ್, ಪುನ್ನೆಟ್, ಡಾರ್ವಿನ್. ಸೊ ಗಿವನ್ ಬೈ ಪುನ್ನೆಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದು, ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ 1900 CE, 3 biologists independently discovered Mendelian principles. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರವರು? ಡಿ ವೈಸ್, ಕೊರೆನ್ಸ್, ಶಮಾಕ್, ಸೂಟಾನ್, ಮೋರ್ಗನ್, ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್, ಆವೇರಿ, ಮೆಕ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮೆಕರ್ಟಿ, ಬ್ಯಾಟಸನ್, ಪುನ್ನೆಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್. ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಹೌದಾನೆ? ಓಕೆ. ದೆನ್ genes which code for a pair of contrasting characters are known as genes. Alternate form of the same gene is called alleles. Okay. Genes which code for a pair of contrasting characters are known as alleles. Codon alla, chromosome alla, nucleotide alla. So codon that is present on mRNA, chromosome the vehicles of heredity, nucleotides the unit of DNA or RNA or nucleic acids in general, then alleles. Is it done? That is the example. Okay, answer. ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬೇಗ ಮಾಡೋದು. ಎ ಮ್ಯಾಪ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂತ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಎ ಮ್ಯಾಪ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಜೀನ್ A and gene B is 3 units. Between B and C there are 10 units, and between C and A is 7 units. So in order of genes, the order of the gene in given linkage map constructed on above data would perhaps would be. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೇನೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ರೂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಎದುರ್ಕೋಬೇಡಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಲೀಸ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್? ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಬಿ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಎ ಬಿ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ 3, ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಂತ ಹಾಕಿ. A to B or B to A. So the 3 units. Okay. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಉಂಟು? ವಿತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಒನ್ C and A. ಈಗ C, A ಇಂದ C, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೋ ಡಾಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಈ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಿ, ಇದನ್ನು C ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಈ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಿ, ಇದನ್ನು C ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ಇದು ಸಹ 7 ಇರ್ಲಿ. ಇಸ್ ಅ ವೇ. ಇದನ್ನ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡೋ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ತಕೊಂಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತಕೊಂಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? B to C. B to C ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು? 10 ಅಂತ. B to C ಇದು 10 ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 7 ತಾನೆ, ಹೌದಾ? B to C 10 ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ. B C to A ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿದಾಗ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 10 ಬಂತು ತಾನೆ. 7 + 3 10 ಬಂತು.
ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಹೀಗೆ ಸಿ ಎ ಬಿ is the order of gene arrangement. Okay, ನೋಡು A to B ಎಷ್ಟು ಉಂಟು, A to B 3 ಉಂಟು, C to A to C ಎಷ್ಟು 7 ಉಂಟು, ಆಮೇಲೆ C to B ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 10 ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಲ್ ಇಷ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಿದ್ದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಎಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ಎರಡು ಕಡೆಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ. A to C ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿ, A to C ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ, ಆಯ್ತಾ? ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆರ್ಡರ್ C first, then A, then B. ಹಾಗಾದ್ರೆ C first, then A, then B, B is the answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ನೀಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದರ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೊಸ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ, ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ? ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ರೈಟ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒನ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಇದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಅದು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಯು ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ಆ ನೀಟ್ನವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲದೂ ಓದ್ಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನೀವು ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ತುಂಬಾ ಕೇಳೋದು ಈ ರೀತಿ, 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್, 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Alleles of the parental pair separate and segregate from each other, and only one allele transmitted to the gamete. Capital T, small t ಇದ್ರೆ separate ಆಗಿ, ಇದರಲ್ಲಿ capital T ಇದ್ರೆ small t ಬರ್ತದೆ. This is the first option, right? In birds, the chromosome composition of a spore determines the sex. No, ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ XX XY ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡು ತರ ಸೆಪರೇಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, here X and Y that decides ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ZW ZZ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ವೆದರ್ ದ ಮೇಲ್ ಬರ್ಡ್ young one of the bird is male or female ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಗ್. ಅದು ತಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, that's one thing. The heterozygous parent, one produces 2 kinds of gametes, each having 2 alleles with equal proportion. 2 alleles ಅಲ್ಲ, 1 allele. Mostly ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ನೋಡುವ, the inheritance of flower color in a dog flower is a good example of complete dominance ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿದೆ, ಇವು 3 ಸಲ ರಾಂಗ್ಸ್, ಇದು ರಾಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಆಯ್ತಾ? ರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೊಂದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು, ನಾನು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. Heterozygous parent, one produces 2 kinds of gametes, each having 2 alleles in equal proportion. Heterozygous parent produces 2 kinds of gametes. Heterozygous ಇದು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T ಸ್ಮಾಲ್ t, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಲ್ಲಿಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಸ್ಮಾಲ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಇದು 3 ರಾಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಂಟು, ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ತಾನೇ. ಈಗ ನಾನು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಡಲ್ ವಾಸ್, ಮೆಂಡಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಸೊ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಟ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್? ನೋ, ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಅವನು. ಅಂದ್ರೆ ಟಾಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ, ದೆನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಫ್ಲವರ್, ಸರಿ ಯಾವುದು violet flower, white flower. Okay, so study of one character at one time using pure line. So that is the right option. Then study of all the plants at the same time alla, then counting plants alla, adella alla our success karana adu onde. Okay, so next question. A pair of genes governing the specific character such as tallness or dwarf. A pair of genes governing a specific character such as tall or dwarf. ಅನಿಲ್ ಸಾರ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಅನಿಲ್ ಸಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅನಿಲಿಸಮ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅನಿಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಜೀನ್ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಐ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಜೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಲ್ಲೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇವು 3 ಸಹ ಅಲ್ಲ. ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಚ್ ಆಸ್ tallness or dwarf is called allele. Different form of the same gene is called allele. Alternate form of the same gene is called allele. Or alleles are the alternate form of the gene which control a pair of contrasting character. ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು 3ಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಬರೋದಿಲ್ಲ. So next question, which of the following condition correctly describe the manner of determining sex in the given example? Sex in the given example full explanation ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು.
ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಸರ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸೋ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಆಫರ್. ಎಕ್ಸೋ ಇದ್ದರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಆಫರ್ ಅದು ಮೇಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದು, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ as found in Turner syndrome determine female sex. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎಕ್ಸೋ ಕಂಡೀಷನ್ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ನೆವರ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ XX ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೇಲ್ ಇನ್ ಡ್ರಾಸೋಫಿಲ್ಲಾ. ನೋಡಿ, ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಡ್ರಾಸೋಫಿಲ್ಲಾದಲ್ಲೂ ಸಹ XXXY type like in human beings, ಆಯ್ತಾ? XXXY type, that is XY produce male, not XX. Homozygous sex chromosome ZZ determines female sex in birds. Female ನಲ್ಲಿ ZZ ಅಲ್ಲ ZW, ಅದರಿಂದ ಇದು ತಪ್ಪು. So only one answer, right answer is X0 type of sex chromosome determine the male sex grasshopper. ಪಕ್ಕ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay. Then what is the correct sequence of following events? ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂಥರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಇದು ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ನಿಮ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಂದ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಥಿಯರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದಟ್ DNA is the hereditary material, Mendel of inheritance discovery, then explanation about the linkage and crossing over. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗುಡ್ ಓಲ್ಡ್, ಯಾವುದು ಗುಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 1900. ಡಿಸ್ಕವರಿ ಅಂದಾಗ 1900. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದೇನು, ಇವನಾದ್ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದು 1902 ನಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಸೂಟಾನ್ ಅಂಡ್ ಬೋವೆರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬಂತು, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 1910 ಬೈ TH Morgan. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದಟ್ DNA is genetic material, ದಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ 1952. ನೋಡಿ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್? This one first, 3 first, then 1 second, then 4. Sorry, 1910 ಆಯ್ತಾ? Okay. So this one third and this one fourth. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ಬೇಕೀಗ? ನಂಬರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. This one 1, this 2, this one 3, this one 4. Okay. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 1 3 1 4 2 this option. ಇಂಥ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಸಹ ನೀವು ಚಂದಾಗಿ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಥಿಯರಿ ಹೆರಿಡಿಟರಿ 1992, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ DNA is the genetic material 1952, Mendel of inheritance 1900, then explanation about linkage and crossing over 1911. ಇಂಥ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಥದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಇಫ್, ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ. ಓಕೆ, linked genes are located far apart from one another. Percentage of crossing over. Linked genes are located close to each other. Genes are not linked. Genes are not linked ಅಂದ್ರೆ genes are not found on the same chromosome ಅಂತ. Genes located on different cell. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? Percentage of crossing over will be more, ಜಾಸ್ತಿ crossing over ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ on same chromosome gene should be there on different far away from one another, then there is a process of crossing over. ಜೀನ್ಗಳು ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದರೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಕಡಿಮೆ. ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ 98.7% ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ ಬಂದದ್ದು. ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ 62.8% ಬಂದದ್ದು. ಸೊ ಜೀನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಸೇಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. An organism genetic constitution and physical appearance genetic or respectively. Organisms genetic constitution is genotype, physical appearance phenotype, genotype and phenotype. Genotype and phenotype respectively. First class baribeku genotype, next class baribeku phenotype. Okay, then identify the two correct statements from the following. Then in organism with the two unidentical alleles ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T ಸ್ಮಾಲ್ t ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಟ್ರೈಬ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಹರ್ಮೋಪ್ರೋಡೈಟ್? ನೋ ವೇ, ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹರ್ಮೋಪ್ರೋಡೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಬೋರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಇರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಈ ಜೀನೋಟೈಪ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ.
Cross between an F1 plant and a recessive female is called test cross. Yes, this is the statement. That's the right answer. Then in Mendelism, the linkage was not observed due to dominant factor. Allah. Mendelism nalli linkage illa another rules ಏನಿಲ್ಲ. ಮೆಂಡೆಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇತ್ತು, ಮೆಂಡೆಲ್ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಾ. ಅದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ. ಮೆಂಡೆಲ್ಗೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಈ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ when he selected the characters, the character, I mean, genes for the different character present and different chromosome ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. Inheritance of hero blood group system is an example for multiple allelism. Yes, ಇದು ಸಹ example. That's a good example. ಅಗರ two characters ಯಾರು ಒಂದು, that's for 2 and 4. Mostly text law ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ 2 and 4. Okay, 2 and 4. These are right option. Is it correct? Okay. The next one. Identify the two correct statements from the following again. Down syndrome occurs due to the given gain in extra copy of chromosome 21st. Down syndrome ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 21st ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದು. ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ 21st ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎರಡಿದೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರ ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ 21st ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 3 ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ 21st ಟ್ರೈಸೋಮಿ, 3 copies ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಕರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ Y. ಅಲ್ಲ, ಪೇರೆಂಟಿನ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟಿನ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವೈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮದರ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ XX ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಥಿಂಗ್. another gamete ಅಲ್ಲಿ 0 ಇರ್ತದೆ. no sex chromosome in that one. If the combination occur by this method, that resultant one will be X ಮತ್ತೆ 0 ಆಗ್ತದೆ. This is the condition what we call Turner syndrome. ಇಲ್ಲಿ Y chromosome ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು X chromosome ಇಲ್ಲ ಅಂತ. So this statement is wrong. Okay. Gynecomastia seen in case of Klinefelter syndrome. Gynecomastia ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is this? That is the development of breast like females. Okay, development of breast like females. ಅದು Klinefelter syndrome ನ ಒಂದು prime character. ಅದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. That's the right option. ಇದು ಹೌದು, ಅದು ಹೌದು. Then the year Langdon Down describes the Down syndrome. That is 1966 ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು 1866. ಓಕೆ, ಅದರ ಇವೆರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸಿವಿಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದೆನ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಮ್ಯಾಥ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ. ಲಿಂಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದವನು ಯಾರು? ಲಿಂಕೇಜ್ ಬೈ ಮಾರ್ಗನ್. ದೆನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು? ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಮಾರ್ಗನಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ವರ್ಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಎಕ್ಸ್ ಬಾಡಿನ ಕಂಡವನು ನಿಮ್ಮ ರಾಜ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಹೆನ್ ಕಿಂಗ್. ದೆನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದನು ಸೂಟಾನ್. ಇದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಲ್ಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲಿಂಕೇಜ್ AQ ಎರಡು ಉಂಟು. AQ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. AQ ದೆನ್ BR, AQBR CP, AQBR CP, AQBR CP. So then DS. ಇಲ್ಲಿ AQBR ಉಂಟು ಬಟ್ CP ಇಲ್ಲ. So this is the right answer. Okay. Then which of the following is an incorrect statement? A polygenic pride. The phenotype reflects the contribution of each allele. ಹೌದು, ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಪಾಲಿಜೆನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಕಲರ್ಗೆ. So there are 3 pairs of them. No, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ. Haplodiploid sex determination seen in the found in honeybee. ಹೌದು, haploid male, diploid female. Haplodiploid ಇದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಫೀಮೇಲ್. That's the right option. Male honeybee do not have father and thus cannot have son, but as a grandfather can have grandson. That's the right option. Mendelian disorders are always due to recessive gene. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, dominant gene ಉಂಟು. That's a myotonic dystrophy ಅಂತ disease ಇದೆಯಲ್ಲ. myotonic dystrophy is a Mendelian disorder and that's a dominant gene disorder. All genes are not recessive gene disorder, so therefore there is option. Then which heterozygous tall plant are self-pollinated? Sorry, when heterozygous tall plants are self-pollinated, then tall and dwarf plants are obtained. This explains blending inheritance illa mental nalli
ಆಯ್ತಾ, ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಗೆಟ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ segregation law, separation law. Segregation is a very simple separation answer. Then Mendel's principle of segregation was based on the separation of cells in the garden bee during yavagido seriyaದ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. Is it pollination? No. Is it embryonic development? No. Is it seed formation? No. It is during the gamete formation, during meiosis. So the separation of alleles occur. Okay. Then which of the following is the sex linked recessive gene? ಈ ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ವಾ, ಜೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದುಂಟು ಸರ್? ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್. ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಟ್ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಮಯೋಟೋನಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಏನು? ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ autosome recessive gene disorder. Female ketonuria autosome recessive gene disorder. Hemophilia is a sex linked gene disorder. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿ there are 2 X chromosomes are there. Female have on both the X chromosomes they have the gene for that clotting factor, whereas male ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲೀಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಗಲ್ ಅಲೀಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಮೇಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಮಿಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇದನ್ನ ಹೆಮಿಜೈಗಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಲೀಲ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ನಾರ್ಮಲ್, ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ದಿ. ಈ ಲೇಡಿ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀನ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 0.4% ಚಾನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಅಂಡ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೇ ಒಂದು ಅಲೀಲ್ ಇದೇನಾದ್ರು ರಿಸೆಸಿವ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವನು ಹಿಮೋಫಿಲಿಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ. Therefore 8% chances are there in male to become hemophilic or color blindness. ಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ, ಫೀಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಜೀನ್ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆಫ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಯೋಟೋನಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮಯೋಟೋನಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ ಫ್ರಾಂಟಲ್ ಬಾಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಮಯೋಟೋನಿಯಾ ಮಸಲ್ ವ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಲ್ಫಿಜಿಯಂ, ಮಯೋಲ್ಜಿಯಾ ಬರ್ತದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮಯೋಟೋನಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ. ಇನ್ ಮೆಂಡಲಿಸಮ್ ದ ಲಿಂಕೇಜ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಟಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಅವನಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದು ಅದೇ, ಅವನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ತಗೊಂಡ ಜೀನ್ಗಳು ಒಂದೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. So the following statement is incorrect pertaining to the principles of inheritance. Types of genetically different gametes will be produced by a heterozygous plant having the genotype AB. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಕ್ರೂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹೆಟರೋಜೈಗಸ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ 2 to the power of 1. ಎರಡು ಹೆಟರೋಜೈಗಸ್ ಇದ್ರೆ 2 to the power of 2. ಇದು ಸಹ ಹೆಟರೋಜೈಗಸ್ ಆದ್ರೆ 2 to the power of 3. 2 to the power of 1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 2 to the power of 1 ಅಂದ್ರೆ 2 into 1 is 2 gametes ಬರುತ್ತೆ. 2 to the power of 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2 into 2 4 gametes ಬರುತ್ತೆ. 2 to the power of 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2 into 2 into 2 so 8 ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಎಷ್ಟು ಹೆಟರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್? ಇದೊಂದು ಹೆಟರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್, ಇದೊಂದು ಸಾರಿ ಹೆಟರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್. ಇಸಂತ ಇವೆರಡೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ yes heterogametic, yeah, isn't it right? ಎರಡೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 to the power of 2. How many gametes possibility? 4. The 4 is right. So number of contrasting traits are chosen by Mendel for his hybridization experiment 7, right? Number of years Mendel spent for conducting experiments on garden bee 7, yes, right? Number of genotypes are formed in Mendelian hybrid grass 7, is it 7? No, so 9. ಹೇಳಿದಲ್ಲ 1:2 2:2 4:1 2:2 1:2 1. ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ? ಆಗಿಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Okay, so that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಅದಕ್ಕೆ that is 2 ಬರ್ತದ್ದು 9. So 9 options ಉಂಟು. Therefore D is the right option. Then go to the next one. Which of the following is not true about female ketonuria? ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮೇಲೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಉಂಟು, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನೈಲ್ ಅಲನೈನ್ ಫಿನೈಲ್ ಪೈರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದು ಉಂಟು, ಆಟೋಸೋಮಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಟ್ರೈಟ್ ಹೌದು, ಗೈನಕೋಮಾಸ್ಟಿಯಾ ಅವನದಲ್ಲ, ಅದು ಅವಟಿಗಾಲ್ ಕ್ಲೈನ್ಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಎಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ genotype of an individual of capital R, small r, capital B, small b, capital C, small k. ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಒಂದು ಹೆಟರೋಜೈಗಸ್, ಎರಡು ಹೆಟರೋಜೈಗಸ್, ಮೂರು ಹೆಟರೋಜೈಗಸ್ ಇಸ್ರೆ ನಾನು ಹೆಟರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ 2.2 1 ಬರ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ 2.4
2 to the power 2 ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಇದು 3 ಇರೋದ್ರೆ 2 to the power 3 ಅಂದ್ರೆ 2 into 2 into 2. So totally 8 type of gametes. 8 is the gamete time. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ತಗೊಂಡಿರೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಟರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಇರೋದು 2 to the power of 1 only one. I mean that's 2 to the power of 1 ಅಂದ್ರೆ 2 into 1. That's a two types of gametes. ನೋಡಿ ಎ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಎ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ಎರಡೇ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಹೆಟರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಗೆ 2 to the power of 1 2 ಇದ್ರೆ 2 3 ಇದ್ರೆ 3 ಆಗಿದೆ. 3 ಉಂಟಲ್ವಾ 1 2 3 ದಟ್ಸ್ ಮೀನ್. ಸೊ ಬೇಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹತ್ರ ಬಂತು. See then which of the following are two incorrect statements? Karyotype Lamb-Producer syndrome XXY XYY ಎಲ್ಲದು XXY is the wrong one. Then Queen Victoria was a carrier of thalassemia alla sickle cell anemia hemophilia is also wrong. Then myotic dystrophy is an autosomal dominant disorder adu haudu helide nanu. A classical example for point mutation is sickle cell anemia. Two correct alva? Yes, this is also correct. These two correct sir correct nodಕೊಳ್ಳಿ. C and D ಇರಬೇಕು 2 and 4. ಓಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಾರಿ. Which of the following amino acid is not present first 6 amino acids in affected D chain? ವಾಲೈನ ಥ್ರೆಯೋನೈನ ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಬುಕ್ಕಿಂದಾನೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇದು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್. ನಾರ್ಮಲ್ ನಲ್ಲಿ 6% ಒಂದು ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೈನ್ ಇದೆ ಹಿಸ್ಟಡೈನ್ ಇದೆ ಲ್ಯೂಸಿನ್ ಇದೆ ಥ್ರೆಯೋನೈನ್ ಇದೆ ಪ್ರೊಲೈನ್ ಇದೆ ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟೆಡ್? ವ್ಯಾಲೈನ್ ಇದೆ ಹಿಸ್ಟಡೈನ್ ಇದೆ ಲ್ಯೂಸಿನ್ ಇದೆ ಥ್ರೆಯೋನೈನ್ ಇದೆ ಪ್ರೊಲೈನ್ ಇದೆ. No 6th ತನಕ ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಲ್ಲ. So in this one glutamic acid is not there. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ glutamic acid ಇಲ್ಲ. Then the answer is C. So which of the following amino acid is not present in the first 6 amino acid in affected D chain? Okay, then next question. Which of the following is an incorrect statement? Heterozygous one produces two kinds of gametes. Yes, each having one allele. ಇದagale ಬಂದಿದೆ right. Then multiple alleles can be found only when population is steady state. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ population ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತದೆ, individual ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. Independent segregation of two pairs of genes occur during meiosis. Yes, that's the right option. Then Mendel published his work on inheritance in 1863 ನಲ್ಲೆಲ್ಲ 1865 ನಲ್ಲಿ. ಈ ತರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಇದೆ 1865 ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ. If one parent belongs to AB group and another one is O group, then the children possible present AB group ಗೆ ಏನು IA IB. What about O blood group? I0 ಇದನ್ನ ಇದರ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಏನು IA one gamete IB ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್. What about this gamete I0 only. ಓಕೆ ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದ್ರೆ IA I0 ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದ್ರೆ IB I0. ಸೊ ದಟ್ A ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ B ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ either A or B ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಬಂತು ARB ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಅನ್ನು. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಸೆಸಿವ್ ಇದು ಕೋಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಇದು ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ತರ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, read the statement and identify the answers. In humans, the gamete contributed by male determines whether the child producer will be male or female. Right? Male determines ಅಂದ್ರೆ the sperm determines on that. Sex in women is a polygenic trait depend upon the cumulative effect of some gene, X chromosome and some Y chromosome. Is a wrong statement. Idu polygenic alla, adukku sambandha illa. Okay, so then both the A statement is correct and B statement is wrong. Then we come to the end. Correct? One nimsha late aaytu. Sorry. Which of the following statement is wrong? X body of NK is a chromosome. Haudu. The type of sex determination found in grasshopper exotype. Haudu. Female heterogamete is found in honeybee. Female heterogamete is found in honeybee. Heterogamete sambandha illa. Failure of segregation of chromatin during the cell division cycles resulted in the gain or loss of chromosome polyploidy. Okay, what is the statement is wrong? Female heterogamete is found in honeybee. Female heterogamete ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಂಟು. This is not polyploidy. Failure of segregation of chromatin during the cell division result in the gain or loss of chromosome ಕೂಡ aneuploidy. ಆಯ್ತಾ? This aneuploidy ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. This two statement is wrong. ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. ಎರಡು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. In human female blood group A and blood group A ಅಂದ್ರೆ antigen A on the blood cells and anti B
in the blood serum. ಇದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಆಂಟಿಜನ್ ಯಾವುದು RBC ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಆಂಟಿಜನ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ A ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಜನ್ A, and in the blood serum there is antibody B. So these are the questions. Okay, 30 questions ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. Thank you. So ಸ್ಪೀಡ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಲೇಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.